A very fine good afternoon to my respected students, and I'm going to present to you the various career opportunities which are available to you after your 12th standard. But before that, I would like to introduce myself. I am R. Subramaniam. I am running a professional coaching center for engineering entrance exams like IIT, JEE, and also medical entrance exams like NEET. So we are doing this for the past 15 years. So I'm very, first of all, before we go into the presentation, I'm very much thankful to the management of Tagore Engineering College for providing me with such a great opportunity to present this topic before you. I am a proud alumni of the college, I should say that. So I have graduated from this college exactly 10 years ago. So I'm first of all thankful to the respected chairperson, Srimati Mala ma'am, and respected beloved principal sir, and my head of the department ma'am for encouraging me to do this. And I would like to mention a special person who encouraged me to do this. That's my class in charge and also my professor in my earlier days, Mrs. Bhuneshwari ma'am. I am actually very grateful to her for allowing me and trusting me with the job to do this. So it's really going to be a very nice presentation. So it will be very informative session to all of you. So I would like all of you to carefully note these points and come out in flying colors in your future. So all the very best, and we will go to the presentation right now. Thank you very much. Actually, I am going to do this presentation mixed with English and Tamil, so that those people who do not understand English that much can also follow. So okay, so நம்ம வந்து இப்போ presentation குள்ள போலாம். இப்போ வந்து first before starting, so I would like to introduce myself. I am R. Subramaniam. So I am running a coaching center called Sri Ramakrishna Educational Academy. இது வந்து basically it is for coaching entrance examination for professional entrance examinations for students like IIT and NEET. And I am a very proud alumni of Tagore College. So I graduated in this college exactly 10 years before I completed my UG, and now I have a chance to present for the favorite engineering students and favorite students who have passed out 12th on what route you should exactly choose. Okay, we will go to the presentation. So first thing is the slide is here, various successful career opportunities after 12th. Now I'm going to go to the introduction. So here you can see the introductory page. So introductory page you can see here. So என்னென்ன possible ways to choose your career அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா how to choose the right career இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. பிஸ்னஸ், டெக்னாலஜி, ஃபேஷன், வெப் டெவலப்மெண்ட், மீடியா, கண்டென்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங், டிசைன், அனிமேஷன், ஃபைனான்ஸ், மெடிசின், டீச்சிங், எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ் டு எனி 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட், நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதை வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டிசைட். ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ வுட் வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் ஆஃப்டர் 12th ஸ்டாண்டர்ட், நான் இப்போ எல்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க. உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து ஒரு தனி ரூமில் உட்காந்து யோசிங்க, உங்களுக்கு வந்து எந்த ஏரியா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் கிவன். Sit alone in your room and think what's the area which you are fascinated upon. ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் they will be very strong. ஸோ அதனால I want you all to sit and analyze which is the area that has interested you so far அப்படின்னு சொல்லி அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா then you can choose your life based upon your area of interest. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கரியரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பர்ஃபெக்ட்
choice or a perfect option. ஓகே, நான் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ அ ஜிஸ்ட். என்னெல்லாம் லைன் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் நம்பர் 1. மெடிசின் நம்பர் 2. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நம்பர் 3. ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிசம். ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஜேர்னலிசம், அதாவது ஜேர்னலிசம்ன்றது இட் இன்க்ளூட்ஸ் மீடியா ஆல்சோ. ஃபைனான்ஸ்ன்றது இட் இன்க்ளூட்ஸ் அக்கௌண்டன்சி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, அந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம். And then media, multimedia, writing content, animation. So இதெல்லாம் these are all the possible routes for you to choose. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல யோசிச்சு உங்களுக்கு எந்த ரூட் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ now I am going to tell you. So for that what we do is we go to the next slide. Yes, you can see here which various career options, which course is the best அப்படின்னு சொல்லி I have given you a detailed gist. So ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு 12th standard student, he can choose into any one of these lines, that is engineering and technology. He can choose engineering and technology. He can choose computer studies. He can choose medicine as his profession. He can choose architecture. நாட்டா அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி you can choose, you can venture into that field, architecture, design and planning, etc., etc. And then he can go into field of social sciences and humanities, that is courses related to psychology. So அந்த மாதிரி எடுத்து படிக்கலாம். And then management studies, you already know what is management, you would have known. ஏன்னா MBA BBA இதெல்லாமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டட் ஃபீல்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் he can very well pursue. ஸோ இப்போ now I will just tell you some important guidelines for you. நீங்கள் வந்து எதை எடுத்தா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்றத இப்போ சொல்கிறேன். அக்கார்டிங் டு மீ, இது எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கும்போது I would recommend you to choose engineering over medical. அதுக்கு நான் ஒரு காரணம் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்டலாம், ஃபர்ஸ்ட் யூ டிசைட் யுவர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் மெனி பீப்புள் ஆர் இஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் மெடிசன், இப்போ 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் மெடிசின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் இட். there is no problem, absolutely no problem, it's fine. Then you can very well choose it. For suppose some people may be inclined towards engineering நான் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இன்க்ளைண்டாக இருப்பாங்க, then go for it, not a problem. Some people will be choosing your arts and science. So arts and science group to pursue the career related to arts and science. காமர்ஸில் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம், இல்லை ஆடிட்டிங் போகலாம், ஆடிட்டர் ஆகலாம், நான் சிஏ பண்ணலாம், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சிஏ குவாலிஃபைட் பர்சன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீம்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரீம்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நாட் அ ப்ராப்ளம், தென் டூ கோ ஃபார் இட். ஸோ அப்சல்யூட்லி இட் இஸ் ஃபைன். பட் பர்சனலி a lot of people, நிறைய பேர், more than 80% of the people, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது. 12th standard முடிச்சுட்டு எந்த கோர்ஸ் போகிறது வந்து பெஸ்ட்டு, எந்த லைன் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அப்படின்றதுலே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருப்பாங்க அதில். ஸோ அதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில், ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் மை ஒப்பீனியன் ஆன் விச் லைன் டு சூஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ சூஸ் இன்ஜினியரிங் யூ ஹாவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர். ஏன்னா அதோட சாலியன்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ. என்னதான்னா இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் டோட்டலி இட் ஹஸ் காட் 5 different phases. 5 different phases ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்குது. அது இன்ஜினியரிங்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதை பற்றி தெரியும். ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை பற்றி நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஒரு அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இதை பற்றி ஓரளவுக்கு நல்ல ஐடியா இருக்கும். இன்ஜினியரிங்னா இது இந்த மாதிரிலாம் வரும், இந்த மாதிரி கோர்ஸ்லலாம் நாங்கள் வந்து படிப்போம், இதை பற்றிலாம் நாங்கள் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கலி அதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஐடியா இருக்கும். என்னெல்லாம் அந்த 5 phases ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா, அனாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டிசைன், தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் implementation,
fourth point is testing, and fifth point is maintenance. So analysis, design, implementation, testing, maintenance. இந்த மாதிரி you have 5 different phases of engineering. இந்த அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது லைஃப்ல அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ண தெரியணும். வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் இட் அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு பேசிக்கலி அனலைஸ். இந்த ப்ராப்ளம் எதனால வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. இட் நாட் ஒன்லி இட் ரிக்வயர்ஸ் இன்ஜினியரிங். இன்ஜினியரிங் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு நான் ஒரு இன்ஜினியர், நான் ஒரு ஐடி இன்ஜினியர், எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் எப்படி எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லி ஐ எம் ஷேரிங் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஒய் டு சூஸ் இன்ஜினியரிங் ஓவர் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஒப்பீனியன் இட் டிஃபர்ஸ், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் 5 phases இருக்கு. அனாலிசிஸ்னா ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறோம். இந்த யோசிக்கிறது ப்ராசஸ் பேர் தான் வாட் இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ். ஹவு இட் ஹாஸ் அக்கர்ட், வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் இட். ஸோ இதை பற்றி திங்க் பண்ணுறது பேர் தான் அனாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிசைன். டிசைன்னா அதுக்கு ஒரு நம்ம பிளான் பண்ணலாம். என்ன பிளான் பண்ணலாம்? அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு லிஸ்ட் அவுட் ஆல் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ். அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படிலாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஹாவ் டு ஃபார்முலேட் அ பிளான். ஸோ அந்த பிளான் படி யூ ஹாவ் டு லிஸ்ட் அவுட் ஆல் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இன் ஆர்டர் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டிசைன். நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் என்ன பண்ணலாம்? ஆக்சுவலி யூ ஹாவ் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் வைஸ் போட்டு வச்சுருப்பீங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் வைஸ் போட்டு வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டெப் வைஸ் போட்டு வச்சிருக்கிறத வச்சு யூ ஹாவ் டு ஆக்சுவலி எக்ஸிக்யூட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். டெஸ்டிங் உங்களுக்கே தெரியும், டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒர்க் ஆகுதா, அது ஒர்க் ஆகுதா. சப்போஸ் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்யூஷன் தப்பாக இருக்கலாம். ஸோ அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டெஸ்ட் இட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டெஸ்டிங் ஃபேஸ். இந்த எல்லா ஃபேஸஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்குமே உங்களுக்கு வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to actually executing your job. Maintenance, customer satisfaction, எல்லாமே வந்து நல்லா கஸ்டமர்ஸ் வந்து நல்லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்காங்களா அப்படின்றத ஜஸ்ட் உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் ஆயிடுச்சா, வாட் இஸ் த ஃபீட்பேக். ஃபீட்பேக்னா இப்போ உனக்கு ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உன்னோட ஃபீட்பேக் என்ன. இப்போ நீ ஒரு சொல்யூஷன் போட்டிருக்க அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் பர்சனல் ஃபீட்பேக் ரிகார்டிங் இட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ ஐடி மூலமாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். பீயிங் அன் ஐடி இன்ஜினியர், ஐடி மூலமாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தேவை, அதுதான் அனாலிசிஸ். டிசைன்றது வி வில் டூ சம் பிளான் ஆஃப் ஹவு டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தராங்க. இப்போ யூஎஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வருது அப்படின்னா அந்த யூஎஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்டை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸு, என்னென்னலாம் டூல்ஸ் தேவை, அதை வந்து நம்ம வில் ஃபார்முலேட். இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் தேவை நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கெட்சு போடுவோம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அல்காரிதம் ஆர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஃப்ளோ சார்ட் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். The flow chart and algorithm எல்லாமே they are the necessary steps which are needed for solving a problem, right? So அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன்ன்றது we will just solve a problem. And next implementation. கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ன்றது இட் இஸ் கோடிங். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கோடிங்கை பற்றி ஒரு எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு கோடிங்கை பற்றி. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கோடிங் இஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ். யூ கேன் கோட் இட் ஆஸ் பர் யுவர் கன்வீனியன்ஸ். உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த லாங்குவேஜில் இது பண்ணிட்டு எடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிட்டு கோட் பண்ணலாம். Testing is actually you are going to implement it by testing it with some values. இப்போ இன்புட் கொடுத்து அவுட்புட் வரா மாதிரி அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம we will just test. மெயின்டெனன்ஸ்னா it is just about customer feedback. இந்த ப்ராஜெக்ட் இது பண்ணி டெலிவர் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அதை பற்றி, இதெல்லாம் ஓவரால் திங்ஸ் தான் இந்த வந்து இட் இஸ் அபவுட் இன்ஜினியரிங். ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் யூ ஹாவ் 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ். இந்த இன்ஜினியருக்கு ஒரு பேசிக்கலி ஒரு இன்ஜினியருக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது பேசிக்கலாக ஐடியா தெரியும். ஸோ ஐடியா தெரியுன்றதுனால சூஸிங் இன்ஜினியரிங் ஓவர் த அதர் ஃபீல்ட்ஸ் இட் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ. இன்ஜினியரிங்கை ப்ராப்பராக படிக்கணும். அது எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் பின்னாடி. ஸோ
you have to study engineering if you choose with ப்ராப்பர் இன்வால்மெண்ட் இன் இட். இன்வால்வ்டாக படிக்கணும். எது படித்தாலும் ரைட்டு, இன்ஜினியரிங்னு மட்டும் இல்லை, மெடிசன் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் இட்ஸ் நெசசரி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். ஸோ எது பண்ணாலுமே ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட இஃப் யூ டூ எனி திங் அப்படின்னா தென் சக்ஸஸ் இஸ் கேரண்டீட் ஃபார் யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் I don't want to dwell into too much of things. Okay, next one I will just tell you what are all the various courses that are related to engineering field. So here you can see various courses that are related to engineering field: civil engineering, mechanical engineering, electrical and electronics engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, chemical engineering, industrial engineering and management, electronics and instrumentation engineering, information science, telecommunication. The last 5 courses: medical electronics, biotechnology, biomedical engineering, pharmaceutical engineering, agriculture engineering. So இது எல்லாமே they are more or less related to the field of biology. So biological related thing இது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த லாஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டு அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் வந்து வாட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ரிலேட்டட் டு பயாலஜி ஃபீல்ட், தட் இஸ் பயோமெடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பயோமெடிக்கல் ஃபீல்டு இதெல்லாம். பட் இந்த கோர்சஸில் எந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப பூமிங் கோர்ஸு, ரொம்ப வேல்யூ ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்த்தா சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ, அதாவது இசி ட்ரிபிள் இது ரெண்டுத்துல எது படிச்சாலுமே ரொம்ப வேல்யூ. ட்ரிபிள் இசி அது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி அது, அப்புறம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, சம்வேர் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், எஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் இன்ஜினியரிங். இதுல ரொம்ப முக்கியமான பூமிங் டாபிக்கே இப்போதைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது combined with computer science and information technology. This plays a very major role to your engineering career. So இதெல்லாம் வந்து these are all various engineering courses that you can choose being an engineer. Okay, so now these are all நான் சொன்ன மாதிரி various courses இருக்கு. இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், புதுசாக ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கிறோம், புதுசாக ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை கண்டுபிடிக்கிறோம், ஒரு சொசைட்டிக்கு தேவையான ஆப்பை வந்து இது பண்ணிட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது என்னென்னலாம் அதோட நெசசரி சேலஞ்சஸ், வாட் ஆர் ஆல் த சேலஞ்சஸ் தட் இட் குட் மேக், இதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த ஜென்ரலாக இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் we are going to see regarding the scope of engineering. Scope of engineering பத்தி நம்ம we are going to see in the next slide. Okay. Yes, நீங்க பாருங்க scope of engineering. So it is like a cycle. Yes, you can see the slide clearly. இது வந்து it is like a cycle: research and development, planning and management, analysis and design, testing, manufacturing and production, and then administration, consultancy, academics. இதெல்லாம் இருக்கு இதுல ஸ்கோப் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல. this many fields you have got basically. ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றா நான் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ஆர்என்டி, இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப குழப்பிக்கலாம் நம்ம தேவையில்லை. இப்போ ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம், இந்த இன்ஜினியரிங் இல்லை எந்த செக்டாரில் ஒரு டாபிக் எடுத்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா கூட ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம், இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு ரிசர்ச் மைண்டோட யோசிச்சு இது பண்ணி திங்க் பண்ணி படிக்கணும். தட் இஸ் த ரியல் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஜினியரிங். ஒரு இன்ஜினியரிங்க்கு ட்ரூ வேல்யூ, ஒரு ட்ரூ இன்ஜினியர் அப்படின்னா அப்போதான் சொல்லுவாங்க. இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த காலேஜ். இப்போ நிறைய பேர் தப்பு கணக்கு போட்டுருக்காங்க, இன்ஜினியரிங்னாலே ஐஐடி என்ஐடி தான், அண்ட் தென் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான், இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்க்கெலாம் இட் டஸ் நாட் கேரி எனி வேல்யூ அப்படின்றது. அதுக்கு சுத்தமாக தப்பு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாக தப்பு. ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸில் கூட தேர் ஆர் சோ மெனி டேலண்டட் இன்ஜினியர்ஸ் ஹூ ஆர் கமிங் அவுட். என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க அதுதான் முக்கியம். ஹவு டு யூ கிராஜுவேட் யுவர் செல்ஃப், கிராஜுவேஷன் நீங்கள் வந்து ஹவு டு யூ என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில்ஸ்.
ஸோ இதை பற்றி டீல் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் அபவுட் ஆல் அபவுட் திஸ் கோர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன். கெரியர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங், யூ ஹேவ் வேரியஸ் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்றத தெளிவாக யோசிச்சு இது பண்ணி பிளான் பண்ணி படிக்கிறோம். திஸ் இஸ் நதிங் பட் த R&D டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு பிளானிங். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அனாலிசிஸ், ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ணலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து வாட் வி ஷுட் டூ, ஹவு வி ஷுட் அப்ரோச் இன் அவர் காலேஜ் லைஃப். இப்போ காலேஜ் லைஃப்ல நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம், எப்படி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஜினியராக வெளியில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் டு பிளான் அவர்செல்ஸ். ஸோ கெரியர்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாமே இது ரிலேட்டட் ஃபீல்டு தான். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? எல்லாமே பிளானிங்ன்றது இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ஜினியரிங் பிளான். ஒரு இன்ஜினியரிங் பிளான்னா என்ன? சிவில் இன்ஜினியரிங்ல வாட் இஸ் பிளான், ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பில்டிங், ஒரு ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பில்டிங் வித்தின் த ரிக்வயர்ட் டைமென்ஷன். 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு வீடு கட்டலாம் அப்படின்னா அதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, ஹவு மெனி ஸ்கொயர் ஃபீட் ஈச் ஸ்பேஸ் ஷுட் ஆக்குபை. ஸோ இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டு படிக்கணும். ஸோ இது பேர் தான் பிளானிங். பேசிக்கலி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ பிளான் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர். நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன்னா என்னன்னு சொல்லி. டெஸ்டிங் பற்றி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். ப்ரொடக்ஷன், ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் போது தான் ஆக்சுவலி த ப்ராடக்ட் இஸ் பீயிங் டெவலப் ஹியர். இந்த ப்ரொடக்ஷனில் தான் ஆக்சுவலாக டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தென் கம்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் பார்த்தாது, அந்த ப்ராடக்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது இட் இஸ் அ செப்பரேட் டாஸ்க், மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ யூ நீட் அ ப்ராப்பர் பர்சன் டு மெயின்டைன் இட். அது என்ன மாதிரி பர்சனாக இருக்கலாம், அந்த ப்ராடக்டை பற்றி விவரம் தெரிஞ்ச பர்சனாக இருக்கும். யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா அபவுட் த நெசசரி ப்ராடக்ட். இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்கலி. ஸோ யூ கேன் பிகம் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். Administrator not only involves about dealing with systems but a leadership role, ஒரு பக்கா லீடரா இருக்கும், leadership role. And then you can become a consultant, help பண்ணலாம். So you can venture into a team leader, you can be a team leader or a project manager or something like that. So next comes academics. In academics ன்றது teaching. You can teach your knowledge, you can pass on your knowledge to the next generation. So அந்த மாதிரி. So இதெல்லாம் these are the various career options that one can choose of being an engineer. Okay, now next வந்து உங்களுக்கு I'll just tell you, இன்ஜினியரிங்கை பற்றி நம்ம ரொம்ப பேசிட்டோம், ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம். இப்போ அதர் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் அதையும் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அதர் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் which are related to the field of arts and science. I'll just tell you. So arts and science பற்றி உங்களுக்கு I'll just give you a detailed a brief lecture. So பாத்துங்க, career in arts you can see here: designers, fashion technology, accessory or jewelry designers, interior and exterior design, fine arts, banking, photography and cartoonist, print journalism. So இதெல்லாம் வந்து these are all the main career involved with arts. இந்த ஆர்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட், எல்லாரும் நிறைய பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் விரும்பி போற ஒரு பார்ட் வந்து சிஏ. கடைசியா இருக்கு டிராவல் அண்ட் டூரிசம். நெக்ஸ்ட் சிஏ அண்ட் சிஎஸ், தட் இஸ் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் டு பிகம் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி. சிஎஸ்ன்றது கம்பெனி செக்ரட்டரி, சிஏனா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஸோ ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சு முடிச்ச ஒரு பையன் சிஏ ஆகலாம்னு விருப்பப்பட்டாங்களா? எஸ், he can confidently venture into this field. This is one of the most beautiful professions. காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தா வந்து லைஃப்ல ஈஸியா பணத்தை ஈஸியா சம்பாதிச்சிடலாம். இப்போ மெடிக்கல் ஃபீல்டு போனோம்னா, மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரிஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ் ரிக்வயர் கிரேட்டர் சேலஞ்சஸ். பட் காமர்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியா எ பர்சன் கேன் ஏர்ன். அதுவும் ரொம்ப ஹை ஏர்னிங்ஸாக வரும். நான் வந்து இன்ஜினியரிங்கோட காமர்ஸ் குரூப் எல்லாம் இது பண்ணலை, பட் நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஃபீல்டு காமர்ஸ் குரூப்ன்றது. இந்த காமர்ஸ் குரூப்பை நிறைய பேர் கேவலப்படுத்துவாங்க, காமர்ஸா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. காமர்ஸ் குரூப்பில் இருந்தவங்களும் பீப்புள் ஹேவ் சக்சீடட், பீப்புள் ஹேவ் எக்ஸல். ஸோ நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்ட், நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரொஃபஷன் சூஸிங் காமர்ஸ் அப்படின்றது. அதில் இருக்கிறவங்க
கன்ஃபார்மாக சோட போட மாட்டாங்க, சோட போக மாட்டாங்க. நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு லைஃப்பில் காத்துட்ருக்கு. ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமர்ஸ் அண்ட் சிஏ. சிஏக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிகாம் படிச்சுட்டும் யூ கேன் டூ சிஏ, தட் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். ஆர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு இந்த காமர்ஸ், அக்கௌண்டன்சி, எக்கனாமிக்ஸ், இந்த டேலி இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ்லலாம் நிறைய நாலேஜை கேதர் பண்ணி, நிறைய எக்கச்சக்கமாக நாலேஜை கேதர் பண்ணி, இப்போ நான் சொன்னேன் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இன் லைஃப், சிட் இன் எ எம்டி ரூம் அண்ட் ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அதோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேதர் பண்ணணும். இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேதர் பண்ணதுக்கப்புறமா யூ ஹாவ் டு ஆக்சுவலி dwell into your studies. அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இன்ஜினியரிங், ஆர்ட்ஸ், மெடிசன் அதுதான். the more you learn, the more you equip yourself, the more possibility you have, to you have developed in getting a good job. அதான் சொல்ல முடியும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நாலேஜை வந்து எக்யூப் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு கெரியரில் நிறைய சிறந்த இதெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் குரூப்பில் பேசிக்கலி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, நிறைய பேர் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இப்போ எஸ்பெஷலி விமன் அதை வந்து ரொம்ப விரும்பி படிக்கிறாங்க. நல்ல கோர்ஸ் தான். யூ ஹாவ் அ வெரி குட் கெரியர். நிறைய அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் டிசைன், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், பேங்கிங், another very very important field, banking. இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து without the usage of banks இப்போ நம்மலாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நத்திங் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பேங்கிங்கை பற்றியும் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இஃப் யூ வாண்ட் டு என்டர் இன் டு அ குட் பேங்க் ஜாப். பேங்க் ஜாப் ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது. ஸோ கவர்மெண்ட் பேங்கிங்கில் கூட சரி, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கூட சரி, யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹாவ் டு எக்யூப் யுவர் நாலேஜ் வெரி வெல். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு you can just choose your career based on that. Actually நான் வந்து being a teacher myself, நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அகாடமி நடத்திட்டு இருக்கேன். நானே நீட் கோச்சிங் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கோச்சிங் லைக் IIT, and also I coach for school students. Simultaneously weekends I am conducting banking classes also. So bankingல வந்து உங்களுக்கு if you have any interest in getting into a government job அப்படின்னா you can very well approach me. ஸோ நான் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் ரெடி அண்ட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு எக்ஸ்டெண்ட் மை சர்வீஸ் டு யூ ஆல்சோ. ஐ எம் வெரி ப்ரிவிலேஜ் டு டூ திஸ் ஃபார் யூ. ஸோ நான் வந்து தாராளமாக பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா, இப்போ நவ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் ஆர்ட்ஸ் இல்லையா? அண்ட் தென் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ ரிகார்டிங் மெடிசன், எம்பிபிஎஸ். எம்பிபிஎஸ் வந்து ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஹியர். எஸ், மெடிசன். ஸோ மெடிசனை பற்றி உங்களுக்கு ஐ நீட் நாட் கிவ் யூ எனி ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். மெடிசின்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது, மெடிசினல் திங்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்குமே. ஸோ நல்ல ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷன், தலை சிறந்த ப்ரொஃபஷனில் நம்பர் 1 மெடிசின் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பீங் அ டாக்டர் அப்படின்னா அவங்க தே மஸ்ட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரவுட் டு பி அ டாக்டர். ஸோ அதில் வந்து என்னெல்லாம் கெரியர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துங்க. MBBS, so that requires that is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, and then BDS la Bachelor in Dental Science, the Dental Science பத்தி படிக்கிறது. Then BAMS ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, Bachelor in Ayurvedic and Medicinal Science, அப்புறம் BPharm. அண்ட் அதை தவிர நிறைய சப்ளிமெண்ட்ரி கோர்சஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, லைக் ஹோமியோபதி, ஃபிசியோதெரபி, BPharm, இந்த மாதிரி நிறைய சப்ளிமெண்ட்ரி கோர்சஸ் எல்லாம் மெடிசனில் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அதெல்லாம் கூட இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டூ இட். யூஎஸ்ஏல ஒன்று சொல்லுவாங்க, இந்த மெடிசின் பற்றி ஞாபகம் வரும்போது ஐ வில் டெல் யூ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மெடிசினோட அதாவது இந்த 2 மோஸ்ட் வாண்டட் பீப்புள் இன் த யூஎஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தா 2 ப்ரொஃபஷனில் உள்ளவங்க தான். ஒன்று நர்சிங், ரெண்டாவது டீச்சர். இந்த நர்சிங் அண்ட் டீச்சிங் அவ்வளோ வேல்யூ யூஎஸ்ல எஸ்பெஷலாக. ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த திஸ் ஹைலைட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெடிசினல் வேல்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி மெடிசனில் யூ ஹாவ் ஃபண்டாஸ்டிக் கெரியர். ஸோ அதில் வந்து என்னெல்லாம் கோர்சஸ், இது வந்து சயின்ஸ் கோர்சஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டட் டு மெடிசன். நீட் எழுத வேண்டாம், எங்களுக்கு 12th முடிச்சு நீட் என்ற எழுத வேண்டாம், நீட்லலாம் ஆசை இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் எங்களுக்கு வந்து பயாலஜி குரூப் தேவை அப்படின்னா ஐ கேன் சூஸ் பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி.
he can choose BSc Biology. Then Biosciences, Life Sciences, BSc Biomedical Science, BSc Biotechnology, Biochemistry சரி Biotechnology சரி first class course. BSc Microbiology, அருமையான கோர்ஸ். அண்ட் தென் BSc in Nutrition and Dietetics. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி, பயோமெடிக்கல் அண்ட் மைக்ரோபயாலஜி, இது நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிள் கோர்சஸ். உங்களுக்கு இதை படிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம். கெரியரில் நல்ல ரொம்ப ஹை போஸ்ட்டில் உங்களை வந்து வேலைக்கு எடுத்துப்பாங்க. ஆக்சுவலாக பயோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. பயோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ரால்பாக்ஸி கம்பெனி, ரால்பாக்ஸி ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி, இங்கெல்லாம் வந்து ஷுவரா யூ வில் பி ப்ரிஃபர்ட். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா இட் பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல் இன் யுவர் லைஃப். ஓகே, நவ் வி ஹவ் ஃபினிஷ்ட் அபவுட் மெடிசன், ஆர்ட்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியாச்சு. ஓகே, நவ் ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ சம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் விச் யூ கேன் சூஸ். அதை பற்றி ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா வேரியஸ் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ், வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள் டு யூ. இது வந்து எதுக்கு பேசிக்கலி அப்படின்னா ஒரு லைஃப்ல ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. லைஃப்ல வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் செய்ய தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஐடி ப்ரோக்ராமராக தான் தெரியும், எனக்கு ஐடி ப்ரோக்ராமிங் மட்டும்தான் தெரியும், நான் அதில் மட்டும்தான் ஐ எம் இன்வால்வ் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து இட் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் நெகட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் என்னன்னா இப்போ நீங்கள் பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது, பாசிட்டிவ்ஸும் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணலாம். என்னன்னா நல்லா வந்து இது பண்ணி நல்லா இது இருக்குது, நல்ல பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அண்ட் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம், ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் நீங்கள் 1000 சொல்லலாம். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங், தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். பட் என்னன்னா நீங்கள் சைட் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. யூ கேன் ஏர்ன், யூ கேன் பி ஃபைனான்ஷியலி ஸ்டேபிள். அதுதான் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம். காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீ எந்த வேலை செய்கிறன்றது யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது. ஐ எம் டெல்லிங் யூ, யாரும் உங்களை வந்து nobody is going to ask you what kind of a job are you involved in, எவ்வளோ துட்டு வருது, how much you earn, how much is your earning capacity, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஸ்கில்ஸை, உங்களோட ரெஸ்பெக்ட் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு வி ஹாவ் டு எக்யூப் யுவர் செல்ஃப். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நம்ம கோர்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து நம்மளை பற்றி தெரியலாம், நம்ம ரூம் போட்டு யோசிக்கலாம், என்ன சார் என்ன படிக்க போகலாம் அப்படின்னு என்னெல்லாம் என்ன இது பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ரூம் போட்டு யோசிக்கலாம். இதுக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஹாபி சின்ன வயசுலேருந்தே பழகின ஒரு விஷயம். சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா வரலாம், ஃபோட்டோகிராஃபி எல்லாம் நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்து நல்லா இது பண்ணி கேன் டூ. ஸோ அவங்கெல்லாம் தே கேன் வெரி ஈஸிலி என்டர் இன் டு திஸ் ஃபீல்ட். அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நிறைய இது வருது, நிறைய இப்போ வந்து வெட்டிங்க்கு ஃபோட்டோ ஷூட்டு இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய. நான் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அந்த மாதிரி யூ மஸ்ட் ஹாவ் an alternative option in your life. எதுக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்னா டு மேக் யுவர் ஃபியூச்சர் செக்யூர், டு மேக் யுவர் கெரியர் செக்யூர். அதுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஆக்டிங், ஒரு சில பேர் பிறக்கிறப்ப நடிகர்களாக பிறப்பாங்க, அவங்களுக்கு நடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக வரும். ஸோ அவங்க வந்து ஆக்டிங் ஃபீல்ட். அனிமேஷன்லாம் நிறைய கெரியர் இருக்குது. இப்போது கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அனிமேஷனில் பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போது வந்து நிறைய கிராஃபிக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ், 3D ஃபிலிம்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மல்டிமீடியா ஃபீல்டு, அனிமேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தே கேன் வெரி வெல் சூஸ் திஸ் அஸ் அ கெரியர் ஆப்ஷன். இப்போ நிறைய பேர் அனிமேஷனை மெயின் ஃபீல்டாகவே பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர்னு சொல்ல முடியாது, செலக்டட் செட் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் டூயிங். அதான் நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அந்த ஃபீல்டில் யூ ஹவ் டு கோ இன் டு. அது இன்ஜினியரிங்கு அது இதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. அந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் நுழைஞ்சிடலாம். அந்த ஃபீல்டில் யூ ஹாவ் டு எக்ஸல் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அப்படி தான் ஒரு கெரியரை வந்து இது பண்ணிட்டு சூஸ் பண்ணலாம். தென் ஆர்ட். 64 கலைகளில் ஏதோ ஒரு கலை. பாடுறாங்கன்னா இருக்கலாம், டான்ஸிங்காக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். இன் மை பேட்ச் நான் படிக்கும்போது ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் கால் ஷண்பகராஜ். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் மேபி. ஷண்பகராஜ் வந்து சூப்பர் சிங்கரில் வந்து பாடி now இப்போ வந்து he has excelled himself in that singing. He is completely into singing now. Singing was his hobby. ஸோ அதில் வந்து நல்லா இது பண்ணார், நல்லா
இப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் ஹீஸ் இன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சே தட் ஹீ இஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். என்னோட படித்தவன் தான் செண்பகராஜ். அண்ட் வி ஆர் ஆல் வெரி ப்ரௌட் ஆலும்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தாகூர் காலேஜ். ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து வெறும் சிங்கிங் மட்டும் சொல்ல, டான்ஸிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. நிறைய புதுசாக யூ கேன் டூ. யூ கேன் சூஸ் இட் அஸ் அ ஹாபி அண்ட் யூ கேன் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் இட். தென் கிராஃபிக் டிசைன், அது ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. ஃபோட்டோகிராஃபி சொல்லிட்டேன். ரீடிங், சிங்கிங், எஸ், நிறைய புக்ஸ் படிக்கலாம். நிறைய புக்ஸ் படித்து உங்களோட நாலேஜை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்போர்ட்ஸ், ஒருத்தர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து பர்சியூ பண்ணுங்க. பட் அட் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அகாடமிக்ஸ். அகாடமிக்ஸை விட்டுட்டு நான் ஸ்போர்ட்ஸில் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஷைன் ஆகிறது கஷ்டம். அகாடமிக்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு ஸ்போர்ட்ஸில் நான் வந்து இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ், யூ ஹாவ் சர்டன் ரெஸ்பெக்ட், யூ வில் கெயின் சர்டன் ரெஸ்பெக்ட். பிகாஸ் படிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். படிப்பை விட்டுட்டு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போவாங்க, அதில் வந்து அப்படி போகிறதுன்றது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். படிப்பு இதெல்லாம், தட் இஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹாபீஸ். ஹாபீஸ் ஷுட் பி அ ஹாபி. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்விம்மிங், இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப நல்லது. தென் ட்ராவலிங், யூ மை லைக் டு எக்ஸ்ப்ளோர் வேரியஸ் பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ அதுக்கும் வந்து யூ ஹாவ் ஆப்ஷன் ஆஃப் ட்ராவலிங் டு ஆல் த பிளேசஸ். ரைட்டிங், உங்களுக்கு ஏதாவது புக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு புக் ரைட்டிங் நிறைய பேருக்கு வரலாம். இந்த கவிதை எழுதுறதெல்லாம் நிறைய பேர் எழுதுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் யூ கேன் டேக் இட் அப் ஆஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொஃபஷன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். யோகா, இதெல்லாம் யூ கேன், தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் டு யூ. ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டன், I have explained you everything. So இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் பார்த்துங்க, வேரியஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் வேரியஸ் டொமைன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு. பில் கேட்ஸ் வந்து he was a very popular man whom everyone knows about Bill Gates. He needs no introduction. Walt Disney, so American film producer. J.K. Rowling, இந்தியன்ஸ், அது ஃபாரின்ஸ் பீப்புளை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்தியாவில் யாரும் இல்லையானா இந்தியாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்துல் கலாம் ஒரு தலை சிறந்த எக்ஸாம்பிள். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பர்சனாலிட்டி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இஸ் நோ மோர், பட் வாட் எவர் ஹி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச், நோபடி கேன் ஃபர்கெட் ஹிம். அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு அவர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து இருக்காங்க. ஸோ தோஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் யூ. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளெலாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கிறதோட உங்களுக்கு நீங்கள் தான் இன்ஸ்பிரேஷன். அப்படி நீங்கள் உங்களை தினம் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. யூ ஆர் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருங்க. அப்போ இன்னும் நல்லா அந்த ஃபீல்டெல்லாம் இன்னும் நல்லா தலை சிறந்து யூ வில் டூ. ஓகே, ஃபைனலி வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ ஐ ரியலி விஷ் ஆல் த பெஸ்ட், ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. நான் வந்து ஐ எம் டெஃபினெட்லி I am willing to help you in every possible way. உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவை, கெரியர் கைடன்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கெரியர் கவுன்சிலிங் இந்த மாதிரி தேவை. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வேறு கோச்சிங் இந்த மாதிரி தேவை அப்படின்னா தாராளமாக என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் கிவ் மை காண்டாக்ட் நம்பர் டியூரிங் த லைவ் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ எவ்ரிதிங் நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஸோ விஷ் யூ த வெரி பெஸ்ட் and keep rocking as you always do. Thank you very much. And last but not the least, I would like to thank my beloved management, all my beloved staffs, my principal, my HOD for trusting me and giving me this wonderful opportunity to present this topic before you. Thanks a lot and thank you so much.